بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے ریویژن کریں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد تلکا کا استعمال دیکھیں گے۔ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلے وہ جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکے، مثلا کیا یہ کتاب ہے، تو اس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے اور جواب اپنی جگہ مکمل ہوگا۔ دوسرے وہ جن کے جواب میں وضاحت مطلوب ہو، مثلا کوئی پوچھے یہ کیا ہے، کوئی چیز دکھا کر یا اشارہ کر کے کسی چیز کی طرف، تو ہمیں بتانا پڑے گا یہ فلاں چیز ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دوسری قسم کے سوالات کا ریویژن کریں گے، دہرائیں گے، جن کے جواب میں وضاحت مطلوب ہوتی ہے۔ انٹیروگیٹو پروناؤنس، اسماء الاستفہام، اسماء جمع ہے اسم کی، وہ الفاظ جو سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں اسماء الاستفہام کہتے ہیں، مثلا کیا، کون، کب، کہاں وغیرہ۔ سوالات کی وہ قسم جن کے جواب میں وضاحت مطلوب ہوتی ہے، ان کے لیے اسماء الاستفہام استعمال ہوتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان میں سے دو کا مطالعہ کریں گے۔ پہلا ہے ما، اس کا مطلب ہے کیا، یہ بے جان اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہے من، من کا معنی ہے کون، یہ انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما ھذا، ما کا مطلب ہے کیا، پڑھ چکے ہیں ہم پہلے۔ اگر میں کہنا ہوں یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ ما ایک اسم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان کا ہر بامانی لفظ یا تو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ ما ایک اسم ہے، اور اسم کون سا ہے، اسم الاستفہام۔ اور اسم الاستفہام کون سے ہوتے ہیں، جو سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے گھر ہے، اگر یہ ہم پوچھیں گے یہ کیا ہے تو کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ جواب میں کہیں گے ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ اب دیکھیے کرسی ہے، ہم پوچھنا ہو یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ جواب میں کہیں گے ھذا کرسی، کیونکہ دونوں گھر اور کرسی بے جان چیزیں ہیں، اس لیے ہم نے ما کا استعمال کیا۔ اب دیکھیے من ھذا، من کا مطلب ہے کون۔ اگر ہمیں پوچھنا ہو یہ کون ہے تو ہم کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے۔ من ایک اسم ہے، اسم الاستفہام میں سے، یہ بھی اسم الاستفہام جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ناؤنس، وہ اسم، جیسے کیا، کب، کون، کہاں، کیسے وغیرہ۔ اس کی بھی بہت سارے قسمیں ہیں، اسم کی بہت سارے قسمیں ہیں، انشاءاللہ آگے مطالعہ کریں گے۔ جیسے اب دیکھیے یہ لڑکا ہے، ہمیں پوچھنا ہو یہ کون ہے تو ہم کہیں گے من ھذا، یہ کون ہے۔ لڑکے کو کہتے ہیں ولدن، تو جواب میں ہم کہیں گے ھذا ولدن، یہ ایک لڑکا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، ہم سوال کرتے ہیں من ھذا، یہ کون ہے، تو آدمی کو کہتے ہیں رجل، تو جواب ہم دیں گے ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، ھذا رجل۔ ضمیر منفصل کو دہرا لیتے ہیں، میرے ساتھ انگلیوں پر تسبیح کتاب پڑھیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ایک بار پھر، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ایک بار پھر، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ فعل ماضی کے ساتھ ضمیر کا استعمال، یوزنگ پروناؤنس ود وربس۔ عربی میں ضمائر کی کل تعداد 14 ہے۔ یہ ضمائر ہیں ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ یہ تمام ضمیر منفصل ہیں۔ 14 مختلف ضمائر کے مطابق فعل ماضی کی 14 مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فعل ماضی خرجہ کی 14 مختلف شکلیں دیکھتے ہیں۔ خرجہ، خرجا،
खरजू, खरजत, खरजता, खरजना, खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजती, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना। तो ये फ़ेल मादी की खरजा की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं दमाइर के हिसाब से। आइए अब इनके माने समझते हैं। खरजा वो निकला, खरजा वो निकले, कोई दो मुज़क्कर। खरजू वो निकले, मुज़क्कर दो से ज़्यादा, 3 4 5 जितने भी हो सकते हैं। खरजत वो निकली, खरजता वो निकली, 2 लेडीज़ 2 मुअन्नस। खरजना वो निकली, 2 से ज़्यादा। खरजता तुम निकले, खरजतुमा तुम निकले, 2 मुज़क्कर। खरजतुम तुम निकले, 2 से ज़्यादा मुज़क्कर के लिए। खरजती तुम निकली, 1 मुअन्नस के लिए। खरजतुमा तुम निकली, 2 मुअन्नस के लिए। खरजतुन्ना तुम निकली, 2 से ज़्यादा मुअन्नस के लिए। खरजतु मैं निकला या निकली। खरजना हम निकले या निकले, 2 से ज़्यादा के लिए। तो अभी हम इनके माना पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अभी हम सिर्फ फ़ेल मादी की जो 14 मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, जैसे हमने खरजा का करा, खरजा की 14 मुख्तलिफ़ शक्लें देखी, ये इसकी गर्दान कहलाएगी। तो अभी हम सिर्फ इस पे ध्यान देंगे। आइए फ़ेल मादी की गर्दान की मशक करते हैं। फ़ेल मादी खरजा, ज़हाबा और जलसा की गर्दान दोहराएंगे दमाइर हुआ, मा और हुम के मुताबिक। तो खरजा से शुरू करते हैं। खरजा, खरजा, खरजू, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, जलसा, जलसा, जलसू। आइए फ़ेल मादी खरजा की गर्दान दोहराते हैं। खरजा, खरजा, खरजू। एक बार फिर खरजा, खरजा, खरजू। एक बार फिर खरजा, खरजा, खरजू। अब फ़ेल मादी ज़हबा की गर्दान दोहराते हैं। ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू। अब फ़ेल मादी जलसा की गर्दान दोहराते हैं। जलसा, जलसा, जलसू, जलसा, जलसा, जलसू, जलसा, जलसा, जलसू। फ़ेल मादी की गर्दान अगर अभी आपको समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह आगे भी इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, मशक करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगी। आइए रिवीजन देखते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों का उर्दू से अरबी में तर्जुमा करें, जुमलों का तजज़िया करें, जुमलों का जो सवालिया हिस्सा है उसे छोड़कर। अब देखिए इनमें जुमला इसमें भी हैं और जुमला फ़ेलिया भी हैं, दोनों को पहचान कर उनका तर्जुमा करें। कोई नया लफ्ज़ आया हो तो उसे नीचे देख लीजिए, या कोई पुराना आप भूल गए हो तो। आइए जवाबात और उनका तज्ज़िया देखते हैं। ये एक दरवाज़ा है। हाज़ा बाबुन, हाज़ा मुब्तदा, बाबुन ख़बर। हाज़ा की एराबी हालत मरफ़ू, बाबुन की एराबी हालत मरफ़ू। ये एक घोड़ा है और वो एक गधा है। हाज़ा हिसानुन व ज़ालिका हिमारुन। हाज़ा मुब्तदा, हिसानुन ख़बर। हाज़ा की एराबी हालत मरफ़ू, हिसानुन की एराबी हालत मरफ़ू। व अतफ़ हर्फ़ अतफ़िन, ज़ालिका हिमारुन, ज़ालिका मुब्तदा, हिमारुन ख़बर। ज़ालिका की एराबी हालत मरफ़ू, हिमारुन की एराबी हालत मरफ़ू। मैस टूटी हुई है। अलमक्तबु मकसूरुन, अलमक्तबु मुब्तदा, मकसूरुन ख़बर। अलमक्तबु के एराबी हालत मरफ़ू, मकसूरुन के एराबी हालत मरफ़ू। तुम कहाँ से हो? मैं जापान से हूँ। मिन आइना अंता? अना मिनल याबानी। मिन आइना अंता इसका हम तज्ज़िया नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें इस्म फ़ेल और हर्फ़ की पहचान करेंगे। मिन एक हर्फ़ है, हर्फ़ जल, और आइना एक इसम है। कौन सा इसम है? इस्मुल इस्तिफ़ाम। अंता एक दमीर है। कौन सा दमीर है? दमीरुन मुनफ़सिलुन।
अना मुब्तदा, मिनल याबानी जार मजरूर, शिबु जुमला खबर। अच्छा, दमीर, तमाम दमीर इस्म होते हैं अरबी ज़बान में। अब्बास कहाँ है, वो निकल गया। अब्बास कहाँ है, आइना अब्बासुन, वो निकल गया, खरजा। तो आइना अब्बासुन इसका हम तज्जिया नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस्म, फ़ेल और हर्फ की पहचान करेंगे। तो आइना क्या है, एक इस्म है। कौन सा इस्म है, इस्मुल इस्तिफ़ाम। और खरजा को देखिए, खरजा एक जुमला फ़ेलिया है। जुमला फ़ेलिया में हम फ़ेल और फ़ाइल की निशानदही करते हैं। तो खरजा फ़ेल और फ़ाइल मुस्ततिर, यानी कि फ़ाइल दमीर हुआ की शक्ल में फ़ेल खरजा के अंदर ही मौजूद है। खालिद की किताब कहाँ है, वो मेज़ पर है, वहाँ। खालिद की किताब कहाँ है, आइना किताब खालिदिन हुआ अलल मकतबी हुनाका। आइना एक इस्म है। कौन सा इस्म है, इस्मुल इस्तिफ़ाम। किताब खालिदिन मुदाफ़ मुदाफ़ इलैही, हुआ मुब्तदा। अब देखिए हुआ की एराबी हालत मरफू है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना वगैरह ये सब दमाइर की मरफू शक्ल हैं। अलल मकतबी जार मजरूर, शिबु जुमला खबर, हुनाका ज़र्फ़। यह हामिद का बेटा है और ये यासिर की बेटी है। हाज़ा इब्नु हामिदिन व हाज़िही बिन्तु यासिरिन। हाज़ा मुब्तदा, इब्नु खबर व हुवा मुदाफ़, हामिदिन मुदाफ़ इलैही व हर्फ़ु अत्फ़िन, हाज़िही मुब्तदा, बिन्तु खबर व हुवा मुदाफ़, यासिरिन मुदाफ़ इलैही। अब देखिए इस जुमले में मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर इब्नु भी मुज़क्कर है। इसी तरह मुब्तदा हाज़िही मुअन्नस है तो ख़बर बिन्तु ये भी मुअन्नस है। हामिद का बेटा बैठा है और यासिर की बेटी खड़ी है। इब्नु हामिदिन जालिसुन व बिन्तु यासिरिन वाक़िफ़तुन। इब्नु मुब्तदा व हुवा मुदाफ़, हामिदिन मुदाफ़ इलैही, जालिसुन ख़बर व हर्फ़ु अत्फ़िन, बिन्तु ख़बर व हुवा मुदाफ़, यासिरिन मुदाफ़ इलैही, वाक़िफ़तुन ख़बर। इस जुमले में भी मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी मुज़क्कर है। अब देखिए इब्नु मुज़क्कर है तो ख़बर जालिसुन ये भी मुज़क्कर है। बिन्तु मुब्तदा है, मुअन्नस है, इसीलिए ख़बर वाक़िफ़तुन जो है ये मुअन्नस है। तो ख़बर दो पहलुओं से मुब्तदा के मुताबिक होती है, जिन्स और नंबर के हिसाब से, यानी कि जेंडर और नंबर। अगर मुब्तदा मुज़क्कर होता है तो ख़बर भी मुज़क्कर होती है। अगर मुब्तदा मुअन्नस होता है तो ख़बर भी मुअन्नस होती है। मुब्तदा अगर वाहिद होता है तो ख़बर भी वाहिद होती है। तिलका, तिलका भी एक इस्म है। कौन सा इस्म है, इस्मुल इशारा, जो किसी दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तिलका का उर्दू में मतलब होता है वो। जिस तरह ज़ालिका मुज़क्कर यानी कि मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह तिलका मुअन्नस यानी कि फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए, वो एक लड़का है, ज़ालिका वलदुन। लेकिन अगर हमें कहना हो कि वो एक लड़की है तो हम कहेंगे तिलका बिन्तुन। तो यहाँ बिन्तुन के लिए हमने तिलका का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बिन्तुन मुअन्नस है तो हमने तिलका का इस्तेमाल किया। आइए अब इसकी थोड़ी सी मशक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए लड़की है, करीब है। अगर हमें कहना हो ये एक लड़की है तो हम कहेंगे हाज़िही बिन्तुन। अगर ये लड़की दूर हो और हमें कहना हो वो एक लड़की है तो हम कहेंगे तिलका बिन्तुन। तो करीब के लिए हाज़िही और दूर के लिए तिलका। ये आमिना है, हाज़िही आमिनतु। वो फ़ातिमा है, तिलका फ़ातिमतु। ये एक डॉक्टर है, हाज़िही तबीबतुन। वो एक नर्स है, तिलका मुमर्रिदतुन। ये एक स्कूल है, हाज़िही मदरसतुन। वो एक यूनिवर्सिटी है, तिलका जामियतुन। क्या वो एक मुर्गी है? नहीं, वो एक बत्तख है। तिलका दजाजतुन, ला तिलका बत्ततुन। वो क्या है? वो एक अंडा है।
وہ کیا ہے؟ ما تلکا وہ ایک انڈا ہے، تلکا بعیدتن. تو حاضی ہے اور تلکا دونوں اسم و اشارہ ہیں. دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اگر وہ مؤنث ہو تو تلکا کا استعمال کرتے ہیں. آئیے جملوں کا تجزیہ دیکھتے ہیں. وہ ایک لڑکی ہے، تلکا بنتن. تلکا مبتدا، بنتن خبر، تلکا کی اعرابی حالت مرفوع، بنتن کی اعرابی حالت مرفوع. ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس اسم سے جملہ اسمیہ کی شروعات ہوتی ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. یہاں تلکا سے جملہ کی شروعات ہو رہی ہے، لہذا تلکا مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، لہذا تلکا کی اعرابی حالت مرفوع ہے. ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی اسم یعنی کہ ناؤن دمہ یا دمہ تنوین کے ساتھ ختم ہو، یعنی کہ پیش یا دو پیش کے ساتھ ختم ہو تو مرفوع کہلاتا ہے. بنتن بھی دو پیش کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، لہذا بنتن کی اعرابی حالت بھی مرفوع ہے. وہ فاطمہ ہے، تلکا فاطمۃ. تلکا مبتدا، فاطمۃ خبر، تلکا کی اعرابی حالت مرفوع، فاطمہ کی اعرابی حالت مرفوع. وہ ایک نرس ہے، تلکا ممرضۃ. تلکا مبتدا، ممرضۃ خبر، تلکا کی اعرابی حالت مرفوع، ممرضۃ کی اعرابی حالت مرفوع. وہ ایک یونیورسٹی ہے، تلکا جامعۃ. تلکا مبتدا، جامعۃ خبر، تلکا کی اعرابی حالت مرفوع، جامعۃ کی اعرابی حالت مرفوع. کیا وہ ایک مرغی ہے؟ نہیں، وہ ایک بطخ ہے. تلکا دجاجۃ، لا تلکا بطۃ. ایک حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ حرف الاستفہام. تلکا کیا ہے؟ اسم الاشارہ. لا حرف الجواب. تلکا مبتدا، بطۃ خبر، تلکا کی اعرابی حالت مرفوع، بطۃ کی اعرابی حالت مرفوع. وہ کیا ہے؟ وہ ایک انڈا ہے. ما تلکا، تلکا بعیدتن. ما ایک اسم ہے، کون سا اسم ہے؟ اسم الاستفہام. تلکا اسم الاشارہ، اور تلکا مبتدا، بعیدتن خبر، تلکا کی اعرابی حالت مرفوع، بعیدتن کی اعرابی حالت مرفوع.